他每次找人家化妆，我都觉得没有他自己化的好看。有没有那种神力女超人的感觉？干嘛变道还敢进去吗？还敢吗？所以现在在荷兰看护是可以十指紧扣的吗？我们不会翻车吧？好险是我们有生对时代，不是那时候的状态，还有生对是在台湾，台湾这个没什么要打。你看，他来这里喝到东倒西歪。我们现在要来尝试荷兰化妆师画的怎么样？因为我们还是要尝试每个国家不同的妆感。欧妆。然后因为我们本来找了一个男生，可是他时间跟我们对不上，所以他推荐了这个女生。那个男生在荷兰蛮有名，叫 Maydu， 这个是他的合作伙伴。所以我们现在来他们的工作室。像我们今天就没有带任何的 reference， 就是把本来要拍大片衣服给他看，然后用他的方式帮我们画出他自己觉得美的妆。我们来尝试看他们这边的程度到哪，因为我觉得像韩国的第一间，我觉得没有很符合，因为评估很干，有的会很大期待，可是发现他没有台湾的。韩国的我觉得没有到台湾的细，那日本的。日本是最恐怖的。Hello. Nice to meet you. So she's gonna show you the outfits and she'll let you do what's your favorite. I want a sexy way, romantic. 你说你有给他看过我的那个平常的照片的？他刚开始是跟我们说他真的没办法，他要去伦敦。然后后来我给他看完你的 Instagram， 他就对你开始有兴趣。他看完他就说好，那我那天有空。不然原本没空。对。You look pretty. Oh yeah, but that's the makeup. 4 kids. She is. Oh, this is fun. Do you have kids? No. Are you married? I'm not here. Then you are young. I'm Yeah. It's like. 34. Okay. So we are similar. Yeah, I have 4 kids. You look very skinny. Oh no, that's because I was really close to a divorce. 因为他的身材，对他就是积极的让自己回到正轨。那你跟他说他还是好看，非常的漂亮。Thank you very much. 还有魔力，他是目前线上真的知道吗？就是像我知道他，所以我刚刚进来看到本人，我有吓到。对，是大家会知道的那种。荷兰会知道。哦。荷兰的女生或是明星、艺人啊、model 啊，他们不会避讳结婚这件事情公开。荷兰的文化就是会以家庭为中心，他们会认为这是他生活的一部分，他们不会怕他们自己的家庭受什么影响。基本上不太会。然后有时候如果是别人来攻击你啊，或者别人是来破坏你的家庭或怎么样，那个公开。这点就很奇怪，我在荷兰还没有被他们那种贴文看到有人恶意留言，像台湾会有恶意回他们。对，恶意会骂你的，骂你身边的人啊，或是欺凌你身边的人。对。台湾大部分都会这样。在这边，如果你往回应留言，都会看到他会称赞你漂亮，或者是甚至幸福。对。但台湾人就是，如果你一公开，你的另外一半基本上起你第一个，然后那就是人家会来跟你讲他的坏话。对。国外思维不太一样，因为我觉得应该要以自己为中心，因为你家庭为中心，你就被他们吸住了，然后你就会变成他刚刚说的一样，他就会变得很胖或怎么样，然后你就会被家庭淘汰。You choose your shoes now? Yeah, we're filming at Pink Beach. If you see it, you also want to. Yeah, I want. 哦，真的很 party 耶。And what is your Instagram? Oh, I follow you. You follow me. I send a message to you. Yes. Hello. Hello. Nice to meet you. Nice to meet you. 他如意。欢迎喽。I can show you a trick. Very nice, beautiful. Thank you. Okay, Bye bye bye. bye. I like the sexy, beautiful way. 他第一步是什么？画眼睛的底耶，很特别。他们都没有保养或是按摩，台湾都会先从保养做起。好险我有擦保养品再出来。那你觉得他现在脸上的妆是好的吗？好像 OK 啊，但应该是快妆。 What are you saying? I say your eyes is beautiful. I only speak a little bit of Cantonese. Why you know some Cantonese？ 我爸係香港人嚟嘅，哦，他说啥？我爸爸香港人。哦，你聽得懂哎？你識得聽係咪？識得聽。聽得聽少少啊，屌你啦！So you are half this Hong Kong? Yes, my mother she's from Chile. 变熊猫了。紅嗎？你也是先从眼睛开始吗？我从底妆，然后眉毛、眼睛，那一下子就把你的眼窝画满了。先画一些眼线的那个晕染。你觉得他现在步骤怎么样？你也是会化妆的人。他眼睛有打底妆吗？哦有。应该要上底妆才可以撑一整晚。不然会糊掉。但是我从强强化妆把你学到的。你现在眼睛变得很像瓜皮。很欧美教学的那种，都是眼睛开始。
然后再画脸底妆，可以脸到时候就可以把眼影的飞粉拍掉，因为五官出来才可以画其他的地方。这大概是我在2018年轻的时候就画这样子，就是这种比较重的，然后比较有边界有感。点重哎。他连你的下眼窝都给你画。反正我自己也是会画下眼窝，也是我觉得强烈感不一样。现在是家暴妆，他现在在修你下面的那个，把它卸掉吗？他现在画这个痕迹，眼尾飞上去的感觉。所以他刚刚那个不是后悔吧？它是修饰修掉。How long you learn the makeup? I think 18 years. How old are you? I'm a little bit older than you, but close. You also have the good box. Thank you, thank you. 会化妆的女生通常都老不到哪去。她很像安吉丽娜·裘丽。我也觉得有那个味道。 Kiki, 哦，他的弟弟啊。 my son. Your son? Yes. We saw that's your brother. How old is he? He's 19. 早就生了。嗨。 And you're like a makeup artist? Do you take the courses? Yeah, but that was long ago. And that was like Dutch makeup, and that's not exactly what I'm doing right now. 他说他自己不做荷兰的化妆，因为他觉得荷兰没有什么时尚的感觉。I agree. What's the differences between like you do Asian makeup and the European It's makeup? the Asian eyes is not like the Not big. European. Yeah. 轮廓没有那么深， Also, you have other techniques to do it. 会让它变得更深邃。对，所以他说其实不是每一个人都可以画亚洲的妆，这就是为什么他的工作室开始走红在那个时候。你现在在打底吗？应该是在上一些底妆之前的东西。What is it? Yeah, primer and moisturizer. So the makeup arts that you do every year is a difference? Yeah, I try to go with the trend. How's the trend this year? Well, it depends. You can use a lot of colors, but actually I'm not from too much color, so I use color but not like clownish The trend. color. But So it's this- quite like natural. Like before is like more heavy style, Yeah. and this I think it's more, until now it's more like more. Yeah. 你看我跟上时代，他现在是在做 contour，就是比较打亮的部分。那你现在看得出来他的技术如何吗？我觉得他画他就有点像画他自己本身那种感觉。我觉得化妆就是像手写字一样，每个人字迹笔记都不一样，所以每个人化的妆是不同的。他说因为你的眼型非常适合欧美妆，可是你其实也适合亚洲的妆。所以两个都可以。 The eye shape, you have to do it like a little bit more extra lashes, because lashes for us is like very important, right? I always use the fake eyelashes. Yeah, it's important. Otherwise, it's like not Like a- finished. yeah, like yeah. sleepy. 为什么每次坚持戴假睫毛？这才算是一个完整的妆。 Yeah, me also. 我觉得她的妆比我的重。对，我也觉得它很大。 Like in Europe, everybody wants to be like brown. It's more sexy， Yeah, right? 但是就是侵略性会比较强一点。 So her skin is high class. Yeah, she got good skin. 所以她现在是把阴影弄晕这样，好搭你身上的肤色哦。对啊，因为有些脸画完会很她在白，对，它完全融入哎。她在上粉。那你现在看起来肤色无均那个。欧美妆就是有个问题，就是它就是肤色看起来就是黑的很黑，白的很白，可是我觉得欧美妆特色是拍照就会很好看很立体。对，这是腮红，它写 blush。所以他们腮红是用液态的。 What's the difference is a liquid blush and a powder blush? Well, a liquid blush is more like glowy with a silky glowy touch, and the powder is like matte. 我也是用液体，但是我的腮红还是用粉的，液态是用亮的。现在这是哪一部？眉毛，眼睛、底妆、五官轮廓，然后再眉毛。当眉毛应该都蛮有角度的哦，因为欧美妆的眉毛没有在平眉的，好厉害哦，一下就画完。它在画毛流了，这是什么 style？野生眉这是野，生眉，就感觉前面乱乱的，红的，然后它修掉一些画得不好的地方，把它修成比较齐。而且它五官开始变得更立体了。要变成丰唇喽。 Like in Europe, they like big lips. Yeah, me too. I like big lip. 我也是会加大嘴巴。怎么样？你也是会化妆的人。我觉得，哎，拜托，我本来就是会化妆的啦，都知道有立体啊，这边要擦白的，这边要擦黑的，什么什么的，真是的我来看一下，不要啦，好讨厌。他每次找人家化妆，我都觉得没有他自己画的好看。我觉得他还是最了解自己。 Oh, you're so pretty. Thank you. 欧美的眼线都是往上标，角度你要一样，不是那种
韩式他妈的那个没有眼线。你刚刚说欧美的不太一样的地方，应该就是眼线它比较明显。 Yeah, we never want to be sad like Yeah, me too。还要贴假睫毛了。它是整条的，然后我自己本身是阶段的那种。现在你很早就在贴假睫毛了吗？超丑。 And where did you go? Lisa. Lisa's nice. I also fucked up. Did you drink a lot? Yeah, take a lot. Really? Your mom also? Yeah, also. That's so cool. Oh my god, you're so pretty. Oh, thank you. Girl. 现在前面要弄白，然后等下放金粉。如果我没有猜错的话， Why you love makeup? I love makeup because you can do and be whatever you want. Maybe you are sad, but if you don't wear makeup and your hair is like this, Yeah, then that you look feel great. like shit, you know? But But if you feel shit and you look great, you look at the mirror and you think, oh Yeah. my god, I'm here. if you're beautiful and then you have more Happy. confidence, and Yeah, then you will and you become will the feel good. better. Yeah. I feel confident, more like, you know, feminine. so this why you choose this to your career. Yeah, become and your career. I love it because I can make people People. very happy, you know. And then maybe change your hairstyle. Yeah, so that's why Yeah, I see yeah. it like it's magical. 我跟你讲 Magical，美是很重要的，美是可以改变一切的。为什么不相信我说的话？妈妈，你说对不对？我正常讲的话因为，就是爱会打扮的人嘛，对不对？对我不管喜欢男女我。跟你讲，我就是觉得哈，现在你有什么心情不好的，你把自己弄美的事情就可以解决了。这是不变的定力，好吗？所以我们对美不能松懈。所以为什么我说只要谁心情不好，我一定先让他改变他的外貌？妈的，哪一堆人说太肤浅了吧？你啊嘞，自己看你妈变丑把怪人，让自己更肤浅。看到自己发光的时候，也会更爱自己。我这样，这是我明白都想打倒我的潜意识，因为我的潜意识就是觉得美是第一的，就算我老都要美。美到老，我跟你讲，你今天如果没有美哦，你就算再读博学多问哦，人家根本不想听。People is very ugly, and then he just want to talk someone about something smart thing, but nobody care. But if you're very beautiful, you talk this shit, Everybody's like- and everybody will attention on Yeah, you, right? true. This is not fair, but this is true. I just saw an interview. They are like tested on people that look good, and they were exactly saying what you are saying. Yeah, like me, I'm very pretty and I very found out in the Ibiza in every country, but everybody care about me. Yeah. Everybody is for free for you. You also look very beautiful. I am like me. No worry, you are so beautiful. But if I am very ugly, everyone will kick you out. Yeah, like nobody cares. You will must be go through 3 days. Oh, someone dead in here. But for now, I need a water. Yeah, care for you. Yeah. Yeah. It's 所以那可以救你生命的。 Oh, you're so beautiful. Thank you. No one let you die. 那我能打呀。现在才玩40分钟而已。他说暂停休息一下，然后 Okay, 可以 yeah. I wanted to say something. Mandarin，妈个逼 What? ，bad word，bad word，你妈什么？ ，Yeah，什么？什么？ You mother，在你妈。他妈。He fucked the hooker yesterday. Did you like it? No, he don't like it. You know how much he paid? 600。 Just for 30 minutes. 还让妈妈去站，这样子的话就可以拿600，然后他搞不好也可以拿一些钱。妈妈300起价。妈妈那要洗，他什么都可以玩。进去给他要1000，因为有人练老癖。越老越香。 1010分钟。现在在烫卷当中。Now you look like half Latina and half Asian. Oh, Just like me. thank you. 怎么有种神力女超人的感觉？这样好看吗？Thank you. You can stand here in front of the mirror and just be pretty. Wow. Wow, nice. 这样拍很漂亮。 Okay, come with me. 1, 2, 3. Wow. Hello. 还有点这群小孩。萨瓦迪卡，那就是泰国人，萨瓦迪卡，泰国人妖。
那个小朋友看得很认真，女生比较有兴趣，他们想要像他一样。也很有肩膀。对，他帮我拍了很多大片，他很满意自己的作品。台湾。So we've been shooting and doing the makeup and hair. Yeah, it's finished now. Yes. 你觉得他这次画的怎么样？我觉得没有他自己画的好看，那风格嘞？风格还可以啊。蛮像名模的 supermodel makeup。Thank you for coming. It was very nice. Lena, I like your makeup. 他说他今天很高兴跟强强一起合作，他也认识台湾的美，所以他觉得他不想收 Yeah, 费 we are 用。 Asian sisters. We are Enjoy your moment here in Amsterdam. And when you're coming back to Amsterdam, just let me know. Okay, I will We let can you know. go for the club. Okay, sure. Go to the hookers. Okay, bye. 画的也就是很纯正的欧妆，比较没有亚洲的那种细节，那它就是比较注重在轮廓还有颜色的重感，所以它比较会拉出强烈的风格。应该说它整层睫毛它没有先处理，它就直接贴上，然后我的是自己的睫毛会处理再贴上，然后再把它融合在一起。他们比较着重 contour， 这种妆就比较适合拍跟景融为一体的照，我们去找那种地方拍。他自己化的妆比较有透明感，他这个近看的话就觉得好像非洲妆，你知道吗？很浓厚那种感觉。所以你一定要融合亚洲人的轮廓。基本功一定知道他要做什么，可是他没有让我有什么步骤让我觉得惊艳到。所以你今天没有学到什么？因为强强的还是比较精致，因为我的注重细节，对，我的细节度是近看、远看都要 OK。然后我觉得欧妆比较着重上睫毛，他们上睫毛一定就是比较夸张一点，但他们比较少用下睫毛。下睫毛现在就是空的。男人是有带一些眼影，但他眼影的画法是比较锐利的，比较有线条，然后不是那种晕染的方式。那我自己会用晕染的方式，让眼睛看起来没那么利，不然我觉得很利的时候就看起来会有压迫感。如果你不想让男生觉得有侵略性的话，我觉得就是要有柔和，因为妆是一直在进步的，你要混起来，然后那个色块不能够太过的明显，就是我会把它活到没有边界。他们的方式比较不一样，就是很着重线条感，那细节感他们就觉得还好，只要把那个夸张感做出来之后就这样。我美收尾就是比较没有那么细致。对对对对。因为我自己知道我的属性，然后呢，亚洲人适合的属性跟画法，所以呢，我觉得如果你要真的完全没有任何亚洲元素的话，画进去不是说不好看，它在欧洲人脸上是纯正的，是好看的。可在亚洲人脸上的话，就是不会有那么精致。所以呢，我们之后一定会出一个就是可以属于亚洲人画的欧美妆或亚洲妆都可以呈现的化妆品。因为我平常的化妆品都是融合的，还有我平常化妆方式也是融合的。然后我们都一定要每个地方维持妆不能糊掉，然后呢，近看跟远看都要很 OK， 不能有瑕疵的方式，这是我一直以来都想要做的。好臭啊！这什么味道？这么臭，像那死老鼠、臭逼的味道。我叫你哪里叫这么臭啊？昨天忘记洗袜子，太臭了！你要不要再闻看？你真的实在是太臭了，要我赶快推荐你 Lux 除臭袜，就是这双，是不是完全没味道？完全不会臭。你一定要穿他们家的袜子 ，Lux 除臭袜可是有通过 SGS 认证，添加铀离子是其他家的4倍哦，除臭效果真的超级好。运动袜的脚底有额外的足弓加压，脚踝也比较不容易受伤哦。再加上有排汗散热的透气结构，容易流脚汗，脚臭的人都不用怕。运动一整天也一样透气干爽啊。每次啊穿到一些品质不好的袜子，才穿2小时就开始变得很臭很臭。其实我们之前真的有时候会闻到，但是最近真的没有什么闻到这种味道。真的假的？你们闻过那种怪味道？有，蛮恶的。自从穿了 Wax 他们家的除臭袜之后，已经完全解决我这些困扰了。
每个造型真的都超级好看的，随时能够搭配出时尚的服装。他们还有素色这种超级百搭，那种有图案的也是做的非常精致可爱。像我们平常拍大片啊，穿皮鞋啊、高跟鞋或者是靴子都可以任意穿搭。隐形袜你们大家都知道非常的难找吧？穿到不好看的，就算你外在再好看，你脱下鞋来真的是很扣分，而且看那个角度很恶心。想要有时尚又有机能性，重点又可以除臭有效果的袜子，那就赶快跟我一起穿上 Wax 除臭袜。现在只要输入我的折扣码 MAZE09，就可以整笔订单任选48折，再打95折。千万不要再让你的臭脚困扰你的人生，因此把你的桃花通通折断了。赶快一起穿上 Wax 除臭袜，一起变成运动又有活力又有时尚又有设计感的人吧。松田昨天做了什么事情？没有做任何事情。那你怎么会这样子？中邪。你坏坏了。干嘛变道还敢进去吗？还敢吗？他昨天买那个大麻软糖，跟人家说要最强的，结果呢，他直接把它给了5颗，全部一次吃掉，变成现在这样，一早起来在吐，双唇发白，冒冷汗。刚刚我陪松田还有阿姨走进超市嘛，结果那超市店员就露出这个表情，这样。因为他觉得他们年龄关系是反的、为什么会是一个年长的女性要扶着一个年轻的男子走进？他说他们两个是情侣哦。所以现在在荷兰看护是可以十指紧扣的吗？在日本进口的哦。跟他借一下好了，借一下他厉害吧？看起来很厉害三轮车。哎呀，你看，坐上你这好玩吗？找司机耶，找司机给我开车啊，害死人了！三轮车跑得快，喝果汁睡身。我们不会翻车吧？应该是不会啦，我比想象中会陡升的。我们今天来那个安妮之家，因为我小时候的时候我有看过《安妮的日记》这本书，然后这一本书就是在讲安妮，她是犹太人跟德国人生的小孩，她爸爸是德国人，他们就是被迫在那个2战开打被希特勒逼过来，爸爸就带着安妮来到荷兰，那时候德军还没有到这个地方，所以呢他们就躲藏在他爸爸在荷兰的公司，他们一群有犹太人就躲在这个房子里面，然后安妮每天手写她的日记，紧张啊，或者她看到谁又被杀了，她的生活方式。他就只躲藏在这栋房子里面，它是一个类似仓库的地方，他们住的地方。这就是他的家。对，他当时爸爸的公司的证明，他们其实是在德国出生的犹太家庭。后来是希特勒上台的时候呢，他爸爸开始觉得德国不安全了，就全家搬到荷兰。因为一来是荷兰文跟德文也比较相近，而且二来是他这边也有还没攻到德兰。对，再加上这边他也有足够的网络。后来1940年、1941年，哇，连荷兰自己都投降了，所以荷兰投降之后，德军就进来在街上了，然后就开始规定犹太人几点钟可以出来，然后晚上几点钟不能出来，他就开始观看到底有多少犹太人，然后再全部来一次把他们抓起来。后来1942年的时候，姐姐16岁了，然后他们有收到那个就是纳粹要征召他姐姐的征召函的时候，爸爸当然就想到就说这样子家人会被拆散，所以他们后来就在这个房子的后面，原本是打来当做其他用途的仓库，然后有3个犹太家庭在里面就这样子住了将近2年。那最后是在1944年的后半年的时候，那因为有人去告密的关系，所以才让纳粹的警察注意到这个有藏人，然后所以安妮全家被抓到。我觉得举报他的人呢，也就是这几个里面有照片的那几个人，跟他们一定有关系，因为通常会害你都是你身边的人。目前官方立场当然是没有给出任何一个确切的说是谁啦。不过回到刚刚讲，就是说随着他们这一家人后来在被逮捕之后，那他们就全部都被送去集中营了。那当然之后也就是因为纳粹的管制关系，然后他们就是被散到各个地方去。最后安妮跟她姐姐，也就是在1945年战争快要结束的时候，在德国北部的某个集中营里面，因为当时欠缺医疗照顾而在那边病死。那爸爸后来有在战争当中存活下来，因此当战争一结束之后，爸爸就回来了。在整理了这个家的时候，也就整理出了女儿的日记，安妮日记也就公诸于世，然后所以才让这个世界看到，从一个小孩子或者是青少年的角度去看这个纳粹的暴行是有多么严重的一件事。他就是关在这个地方，然后那个地方就完全没有办法见到阳光，然后呢要躲起来2年生活在这里。他们就被发现，他在火车上面要去集中营的时候，他有写到就是这是我跟我家人最后去吃饭了，他有记载每一个时间点，主要就是全家人在这个家里面被抓出来之后呢，通通都被分散不同的集中营，所以死在哪个地方其实只能知道大概，但完全不能知道确切的地点。
以安妮他们家的状况来说，他们家是都还知道在哪里。他爸爸在战争结束之后呢，甚至有登报去问说有谁曾经在集中营见过我的女儿。所以最后也真的是有跟安妮还有玛格她们两姐妹在同一个集中营的人，最后就是有出面跟爸爸去做。说他们两个对，他们死掉了，他真的有看到她们两姐妹，而且确认她们两姐妹是死在德国北部的某个集中营里面。然后他刚刚有说到为什么希特勒会这么疯，你说有3个原因。这个是这样的，但这个东西是其实有蛮多可以去查询的，但是目前就是提到是说，可能是在生理上或者是心理上的一些他的生长过程中发生的事情。所以才会导致希特勒成为独裁者的时候有这么多疯狂的政策出现。不过，其实，在探讨这件事情的时候，更多的重点是在于说，为什么那个年代的德国的政府会失能到这个程度？一整个政府的高层，大家非但没有任何一点对于这些狂妄的言行或是疯狂的想法有任何制衡的声音。他那时候就说要杀这么多的人，结果底下没有任何一个人出来讲说，不是啊，这是一个错误的事情。而大家想说，对啊，就是要杀，这个才是对于这个纳粹对希特勒这个暴行，我们在后世。我们真的要去认真的去检讨、去分析一个很大的一个重点。安妮之家其实是一个非常特别的博物馆，就是说它是用人的言行、态度，或者是他日常生活中开始出现越来越多的不方便，然后来去记录下这个过程。而这就是这整个安妮之家它最可贵的地方，而且是一个非常好的方式去思考，就是说原来在这些疯狂的暴行的背后，其实除了我们看到那些博物馆里面那些灰色的相片之外，那对于一个正常人的生活来讲，它也有可能产生的影响有哪些？他说希特勒会那么残暴的3个传说。第二个就是讲说他可能其实在他的生长过程当中是有经历到一些心理创伤，变成一个就是嗜血的人，很偏执，然后暴力，然后没有什么太多那种理性思考的空间之类的。还有人说他是神鬼，也是有流传的一个说法。有啊，对，他好像只有一个女人嘛。但是他最后的叫他太太。但是先讲哦，因为毕竟哦后面很多都无从查证了，其实也都只能给推测。如果说今天可能在生理层面上面有一些不得已的缺陷的情况下，那他可能多少会去影响到心理层面。还有他对家暴嘛，因为他的爸爸是一个脾气非常暴力的人，所以说这个是真的有记载的。其实最大的关键还是在说，既然我们现在是生活在一个社会，有这么多人存在的话，其实我们本来在社会当中就应该要有很多所谓的防范的机制，还有尊重他人跟保护自己啊。朝鲜是我们有生对时代，不是那时候的状态，还有生对是在台湾，台湾这个没什么要打，就相对的怎么样，反正就安全嘛。我们看安娜的雕像，15岁多了，他塞在世界上才15年就死了。安妮之家旁边有这个西教堂，然后它现在整修不能进去，它里面有跟台湾有关的东西，对不对？对，没错。其实当初为什么安妮的爸爸搬到这边来，是因为这边是荷兰的阿姆斯特丹的西区，像旁边就有很多的运河嘛，所以说也是一个商业很繁盛的地带。那这个西教堂很有名的一点是因为这个西教堂里面记到有一个名字呢，它叫做 Frederick Hoyer， 它是大家国中小历史课本里面读到在安平跟郑成功对打的那个荷兰东印度公司台湾长官鬼医。那为什么鬼医会被埋在西教堂？是因为鬼医是瑞典出生的贵族，那个年代就是欧洲这些贵族很多都会去找工作之类的，他们虽然是贵族，他们需要工作，所以这个鬼医呢，就是因为他的祖先有跟荷兰有点渊源啦，所以他就加入荷兰东印度公司。鬼医到了台湾之后呢，就把台湾那一块收益治理得不错。这个时候鬼医打听到一件事情，就知道说郑成功可能打不赢清朝了，要移到台湾来，所以他已经先写信告诉东印度公司说台湾很危险，要赶快派兵来。可是东印度公司不把它当一回事。过了几年之后，东印度公司突然就发现真的危险了，要派兵来，就派来的这个司令呢，就觉得鬼医是乱讲话，然后还因此要求东印度公司把鬼医给打了。就新的人要来接鬼医的位置的时候，郑成功就打来了。那因为鬼医手上也没兵，所以鬼医那个时候就是留在那个热兰遮城，就对峙了整整9个月。那最后为什么鬼医会投降？就是因为在那个热兰遮城里面呢，他们荷兰人呢病的病，死的死，倒的倒，继续拖时间下去，支持鬼医的抗争。而且加上后来从荷兰来要接的这个人呢，船都已经开到台湾附近了，就听到郑成功打过去，知道吗？他逃到日本去了，所以也是鬼医就各种不利的因素之下，他当然最后只好投降。所以后来鬼医回来之后，就在这边一直待到他死掉为止。那因为他住的地方对面就是西教堂，后来就埋葬在西教堂里面，所以他曾经是台湾这块土地的那个最高元首。以前最发达的台湾是在台南，他就在台北。如果之后大家有来阿姆斯特丹的话，其实就可以来西教堂走一走，因为你可以见证台湾历史的一个环节。吃一下它的鲑鱼，双筋煎的。你看，他来这里喝到东倒西歪。我要跟大家介绍这家店真的非常好吃。如果说有机会来这个荷兰的巴黎，一定来这个地方
吃饭，因为这地方真的是可以符合大家的享受。你好醉啊！没有啦，太残吧。你昨天爽，今天爽，你该不会等一下爽起来？我没事啊，我更没事啊，不可能不可能。他身上都是黄黄的。